Hello students, welcome back into the another session of CS02 problem solving methodologies using programming in C. Lastly, we have discussed about the topic called constant, where we know that constant are of two types. One is numeric constant and another is non-numeric constant, as you can see over the screen. Numeric constant is further divided into the two subtypes, that is called as integer and float, and non-numeric constants are again further divided into the two separate types, that is character and string. Further discussion we can do like this, where integer constant means it's a number which represents the digits in between 0 to 9. That means કે આપણે અહીંયા ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટમાં ઇન્ટીજર અને ફ્લોટ લીધું છે, તો એમાં ઇન્ટીજર શું છે, તો કે ઇન્ટીજર એક ટાઈપના ડિજિટ્સ છે કે જે 0થી 9ની વચ્ચે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક નંબર લઈએ 123, તેમાં જે 1, 2 અને 3 આવે છે એ ડિજિટ કોની વચ્ચે છે, 0 to 9ની વચ્ચે છે. એવી જ રીતે સપોઝ કે કોઈ નંબર આપણે નેગેટિવ લઈએ છીએ -23, તો એમાં 2 અને 3 પણ ડિજિટ 0 to 9ની વચ્ચે જ છે. કોઈ હાઈએસ્ટ નંબર લઈએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 65,535, તો એમાં જેટલા પણ ડિજિટ્સ તમને દેખાય છે, ઓલ ધેટ ડિજિટ્સ આર ઇન બિટવીન 0 to 9. સો whenever the numbers are in between 0 to 9, either it might be positive or it either might be a negative, then it is called as integer. Real means what? એટલે કે રિયલને પ્લોટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એટલે કે પ્લોટ મીન્સ વોટ? whenever the number is in decimal format. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા લખ્યું છે 0.0005, તો આ જે પોઈન્ટ છે એની રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ કોઈ વેલ્યુઝ છે, સો ધેટ ફોર્મેટ ઓફ નંબર ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફ્લોટ, અથવા તો એને રિયલ કહેવાશે. એવી જ રીતે એ વેલ્યુ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે. માનો કે અહીંયા આપણે 0.0005 લખી છે, એ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે. કોઈ નેગેટિવ વેલ્યુ લઈએ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ -0.125, so even that is called as a float value. Character means what? Character constant represents single character and are always enclosed in single quotes. That means whenever you are writing a single character in between the single inverted comma, then that is called as character. આને આપણે નોન ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નોન ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટમાં અહીંયા આપણે કેરેક્ટર એવો વર્ડ લખેલો છે. સો કેરેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ represented into the single inverted comma, that might be in small case or it might be in upper case. String means what? String constant is sequence of character constants and enclosed in double quotes. That means whenever we are writing the combination of characters in double inverted comma, that is called as string. જ્યારે તમે કોઈ પણ એક કરતાં વધારે કેરેક્ટર્સને કે નંબર્સને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર લખો છો, then it is called as string. So there is a clear cut difference between string and character. Whenever the single character is written in single inverted comma, it is called as character. Whenever there is a combination of characters are written in double inverted comma, that is called as string. Now after the constant, there is another topic called symbolic constant. Symbolic constant means whenever any constant is used as a symbol. Say for example pi. પાઈનો સિમ્બોલ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે જેની વેલ્યુ ગ્લોબલી દરેક જગ્યાએ ફિક્સ છે, દેટ ઇઝ 3.14. તો એ જે પાઈનો સિમ્બોલ છે, એ પાઈના સિમ્બોલને આપણી સબ્જેક્ટની અંદર સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. તો એવી જ રીતે એને લખવું હોય તો આપણે ડિફાઇનનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. દેટ મીન્સ હેશ ડિફાઇન PI, આ એક કેરેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે અને એની વેલ્યુ જે છે એ નક્કી થઈ જશે 3.14. આપણે એક હમણાં પ્રોગ્રામ લખશું કે જેની અંદર હું તમને આ લાઇનનો યુઝ કરતા શીખવાડીશ. Now there are some rules for declaring variables using identifiers using constant in C. That rules are only uppercase and lowercase letters, digits and underscore can be used. એટલે કે કાં તો તમે અપર કેસ યુઝ કરી શકો, કાં તો લોઅર કેસ યુઝ કરી શકો, કાં તો ડિજિટ યુઝ કરી શકો,
કાં તો અંડરસ્કોર યુઝ કરી શકો કોન્સ્ટન્ટ તરીકે. વેરિયેબલ નેમ ઓલવેઝ બિગિન્સ વિથ લેટર, નોટ વિથ ધ નંબર્સ. વેરિયેબલ શું છે એ આપણે આગળ જોઈએ છીએ, બટ whenever we writes the variable, it should always start with letters, not with numbers. Only first 31 characters are significantly allowed in C. Keyword cannot be used as a variable name or a constant. જેટલા કીવર્ડ્સ આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જોયેલા છે, that cannot be used as a constant. And variable names are always case sensitive. આપણે અહીંયા આને ઊભું રાખીએ છીએ, ઓલ ધીસ રૂલ્સ. આને આપણે હજી વ્યવસ્થિત સારી રીતે સમજવા છે. આને આપણે અત્યારે ખાલી ટેક્સ્ચ્યુઅલી જોયા છે. નો ડાઉટ નેક્સ્ટ ટોપિક જ આપણો વેરિયેબલ છે, બટ બિફોર દેટ sorry for the interruption. Before that we will go for a single program in which we use define. આપણે એક સેમ્પલ પ્રોગ્રામ લખશું કે જેમાં આપણે ડિફાઇન જે ટોપિક હમણાં જોયો અને કોન્સ્ટન્ટ એની અંદર કન્સિડર કર્યું, એને આપણે યુઝ કરશું. અહીંયા સી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આપણે સી સ્ટાર્ટ કરી દીધા પછી મારો જે પ્રોગ્રામ સેવ છે અથવા તો નવો જ ખોલીએ, આપણે શું કરીએ એટલે એની પ્રેક્ટિસ રહે આપણને. એના પછી અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં કમેન્ટ્સ પ્રોગ્રામની લખશું, ધેટ ઇઝ રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધ યુઝ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ, જે આપણો અત્યારનો લેટેસ્ટ ટોપિક છે. Then after writing this line of code, I am saving this particular program as a cons.c, that is constant.c. Then here I am writing hash include standard input output.h. Then I am writing hash define for using the symbolic કોન્સ્ટન્ટમાં સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટની વાત કરીએ છીએ, એટલે કે સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ પાઈનો યુઝ કરવા માટે અહીંયા કીવર્ડ જે છે એ ડિફાઇન આપવો જરૂરી છે અને આગળ હેશની સાઇન જે છે એ આપવી જરૂરી છે. દેટ ઇઝ હેશ ડિફાઇન પાઈ 3.14 equals to 3.14. Then void main into the bracket printf here I am writing directly percentage f, આનો શું યુઝ છે આપણે હમણાં જોઈએ, એન્ડ pi. આને આપણે સેવ કરીએ. લેટ્સ સી is there any error or not. There is a one error, expression syntax reason છે. let's check. equals to નથી આપવાનું define ની અંદર. we have to write like this. અહીંયા d પણ ભૂલથી ટાઈપ થઈ ગયો છે. let's remove and recompile it. see there are no errors now. then I am running the code and executing the code. Over the screen you can see 3.14, which is the value of pi, right. હવે આ પાઈનો યુઝ કરીને આપણે એક પ્રોગ્રામ બીજો કરીએ છીએ, જે હું આમાં જ મોડિફાઈ કરું છું. જે પ્રોગ્રામનું ડેફિનેશન આ રીતે રહેશે, જે તમારે જર્નલમાં પણ લખવાની રહેશે. રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ટુ કેલ્ક્યુલેટ એરિયા ઓફ સર્કલ, જે આપણે અલ્ગોરિધમ અને ફ્લો ચાર્ટની અંદર પણ જોયા હતા, એને આપણે અહીંયા પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો સૌથી પહેલાં તો એરિયા ઓફ સર્કલનું ઇક્વેશન આપણને બધાને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. ફરીથી અહીંયા લખું છું, એ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ મલ્ટીપ્લાય બાય આર મલ્ટીપ્લાય બાય આર. ક્લિયર? આ એનું ઇક્વેશન છે વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ. તો એટલે આમાં આપણા ઇનપુટ ક્યાં થશે? પાઈ થશે. તો એ તો ઓલરેડી આપણે અહીંયા ફિક્સ
સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ લઈ લીધો છે 3.1 3.14 દેટ વી હેવ. તો બીજું ઇનપુટ થશે આપણું આર. તો આરને ડિક્લેર કરવા માટે સીમાં હવે એક તમારી સામે નવો કોન્સેપ્ટ આવે છે કે જે બધાએ શાંતિથી જોવાનો રહેશે, દેટ ઇઝ વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન. સીની અંદર વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન જે છે એ બેઝિકલી 3 છે. એટલે એ 3 છે કેરેક્ટર, ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર અને ફ્લોટ. ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર અને ફ્લોટ. સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ટીજરનો યુઝ કરીએ છીએ. તો અહીંયા હું લખું છું આઈએનટી. તો આજે આઈએનટી મેં લખ્યું, દેટ આઈએનટી ઇઝ યુઝ ફોર ઇન્ટીજર, અને આ તમને વ્હાઇટ કલરમાં દેખાતું હશે એટલે કે એ એનો કીવર્ડ છે. ફોર ડિક્લેરિંગ એની વેરિયેબલ એઝ ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ we need to give a keyword called int. ક્લિયર? ફરીથી બોલું છું. અહીંયા આપણે એક વેરિયેબલ લેવો પડે એમ છે, બે વેરિયેબલ લેવા પડે એમ છે. એક છે પાઈ, જેની વેલ્યુ આપણે ફિક્સ કરી છે 3.14, અને બીજો છે આર. આરને આપણે એવું નક્કી કર્યું કે ઇન્ટીજર લેવો છે, એટલે કે 0 to 9 વચ્ચેના કોઈ પણ ડિજિટ હોય તો ચાલે. તો એ ઇન્ટીજર ડિક્લેર કરવા માટે એની ડેટા ટાઈપ જે છે એ આઈએનટી કીવર્ડથી ડિક્લેર કરવી પડશે. એટલે આપણે અહીંયા આઈએનટી લખ્યું, અને એ હંમેશા આ જે ઓપનિંગ બ્રેકેટ છે એની પછીની ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આવશે, ધેટ ઇઝ ફિક્સ. એના પછી હું અહીંયા વેરિયેબલ લઉં છું આર. તો આપણે હમણાં જ તે રૂલ્સની અંદર જોયું કે વેરિયેબલ નેમ શુડ સ્ટાર્ટ વિથ લેટર્સ, નોટ વિથ નંબર. એટલે કે ક્યારે પણ તમે આવું ડિક્લેર કરી શકશો નહીં. ધીસ ઇઝ ઇનવેલિડ, ધીસ ઇઝ વેલિડ, રાઈટ? હવે આપણા ઇક્વેશનમાં આપણે આર લીધું હતું એટલે મેં અહીંયા આર લીધું છે. તમે એબીસીડી કોઈ પણ લઈ શકો છો. ક્લિયર? હવે આ આર તો મેં લઈ લીધો. હવે અહીંયા મારે ઇક્વેશન આવું આવે છે, એ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ મલ્ટીપ્લાય બાય આર મલ્ટીપ્લાય બાય આર, અને છેલ્લે સેમિકોલન. દરેક સ્ટેટમેન્ટને ટર્મિનેટ કરવા માટે સેમિકોલન આપણે લખવી પડશે. એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત થઈ જ છે. હવે અહીંયા આ પાઈ તો અહીંયાથી મળી જશે. આર આ માનો કે હોઈ શકે, આર ફરી પાછો માનો કે આ હોઈ શકે. તો આ એનું શું? તો એ આપણો આઉટપુટ વેરિયેબલ છે, જેને આપણે ડિક્લેર કરવાનો થશે ફ્લોટ. હવે બધાને પ્રશ્ન થશે કે આ ફ્લોટ એટલે શું? તો કે આપણે હમણાં જ કોન્સ્ટન્ટની અંદર જે છે એ ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટમાં ઇન્ટીજર અને ફ્લોટ એવી બે વાત કરી હતી. તો આ ફ્લોટ વસ્તુ છે કે જેમાં આઉટપુટ આપણને પોઈન્ટની અંદર પણ મળી શકે. શું કામ પોઈન્ટની અંદર જ આપણે આ લીધું, ઇન્ટીજર કેમ ન લઈ શકીએ? એનું કારણ છે કે તમે આરને આ 3.14 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો એનો આન્સર જે છે એ ફ્લોટમાં જ આવશે, પોઈન્ટવાળી નંબર્સમાં જ આવશે. ધેટ્સ વાય આઈ એમ ટેકિંગ એ એઝ એ ફ્લોટ. ક્લિયર? નાઉ after that, whatever the multiplication does over here stores inside the variable called a. એટલે કે એ આપણો આઉટપુટ વેરિયેબલ થશે. તો અહીંયા આ જે પર્સન્ટેજ એફ છે એ જ્યારે તમે કોઈ એવા આઉટપુટ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરતા હોય કે જેની ડેટા ટાઈપ ફ્લોટ છે ત્યારે પર્સન્ટેજ એફ લેવું પડશે. હવે અહીંયા આપણો આઉટપુટ વેરિયેબલ જે છે એ કયો થઈ જશે? એ. એટલે જો આખી એક સિક્વન્સ ગોઠવણી. પહેલાં આપણે ઇનપુટ નાખ્યું આર, પછી આઉટપુટ વેરિયેબલ નક્કી કર્યો એ, પછી એની અંદર પાઈ મલ્ટીપ્લાય બાય આર સ્ક્વેર કર્યો, અને એને આપણે પ્રિન્ટ કર્યો. હવે તમે ખાલી જસ્ટ આપણો જે ફ્લોચાર્ટ છે એ રિકોલ કરવાની ટ્રાય કરો તો એની અંદર પહેલાં સ્ટાર્ટ હશે, એના પછી ઇનપુટ આર હશે, એના પછી એ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ મલ્ટીપ્લાય બાય આર હશે, then there is a print a and stop. તો સેમ લાઈક ધેટ એવી એક સિક્વન્સ જે છે એ તમને અહીંયા દેખાતી હશે. હવે માનો કે આપણે આને અહીંયા સેવ કરી દઈએ અને આપણે અહીંયા રન કરીએ. ઇટ શોઝ 2 error. ધીસ 2 errors આર વોટ? ડિક્લેરેશન ટર્મિનેટેડ ઇનકરેક્ટલી. અહીંયા આપણે મિસ્ટેક કરેલી છે. અહીંયા ફ્લોટ ઇક્વલ્સ ટુ એ નથી કરવાનું, પણ ફ્લોટ સ્પેસ એ કરવાનું છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એરર કેન ઓલ્સો બી ડન બાય ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે હું આમાં જાણી જોઈને આ એરર્સ કરું છું જસ્ટ ટુ ક્લિયર યુ કે આવી કોઈ મિસ્ટેક્સ તમારે લોકોએ હવે આગળ કરવાની નથી. આપણે કમ્પાઇલ કરીએ, ધેર આર નો એરર્સ, આને રન કરીએ, રન થઈ જશે. પણ આઉટપુટ જે છે એ તમને આવું વિચિત્ર દેખાશે. શું કામ વિચિત્ર દેખાડો?
કેમ કે અહીંયા આપણે આર તો લીધેલો છે, પણ આ આરની વેલ્યુ શું, એટલે કે આ 3.14 પાઈની વેલ્યુ તો મળી જશે. ચાલો અહીંયા આપણે ડિફાઇન કરેલો છે, એટલે તો આ આરની વેલ્યુ એ કેટલી કન્સિડર કરશે, એટલે કે આરની વેલ્યુ આપણે નક્કી નથી કરેલી. તો અહીંયા આપણે હવે આર ઇક્વલ્સ ટુ 2 લઈએ છીએ, ફિક્સ વેલ્યુ લઈ લઈએ છીએ કે આરની વેલ્યુ જેટલી વખત આ પ્રોગ્રામ તમે એક્ઝિક્યુટ કરશો ત્યારે કેટલી રહેશે, 2. એટલે થશે શું, 2 × 2 × 5, એટલે કે 3.14 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એવું થશે. અને એનું જે કોઈ રિઝલ્ટ હશે એ રિઝલ્ટ કેની અંદર સ્ટોર થશે, એની અંદર સ્ટોર થશે, અને એ પછી સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થશે. જોઈએ આપણે અને રન કરીએ અને એક્ઝિક્યુટ કરીએ. બહુ જ ઇનપ્રોપર વેમાં આપણું આઉટપુટ જે છે એ સ્ક્રીન ઉપર શો થાય છે. આને હજી પ્રોપર કરવું હોય તો અહીંયા એક નવું ફંક્શન હું તમારા બધા સામે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું, દેટ ઇઝ CLR. ત્યાં સુધી આપણું આઉટપુટ જોઈ શકો છો તમે સ્ક્રીન ઉપર, કે આમાં કાંઈ ખબર ન પડે કે આ શું છે એક્ઝેક્ટલી. હવે મેં એક ફંક્શન અહીંયા CLR વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન ઉપર લખ્યું છે, અને ત્યાં જ બધાએ લખવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ પ્લેસ ઓફ રાઇટિંગ CLR એ મેં લખ્યું. હવે હું આને સેવ કરું છું. then I am compiling the program. It comes after the variable declaration, sorry, my mistake. Then we are running the code, and then we are pressing Alt and F5. See what happens. Entire screen get clear, and only the latest output will be displayed onto the screen. It is 12.56. એટલે કે 2 રેડિયસ માટે એરિયા જે છે એ 12.56 જે છે એ રહેશે. So this is the functionality of CLR. It clears the entire old output and throws only the fresh output onto the screen. Clear? I hope કે બધાને તમને સમજાણું હશે. હવે સાથે આની જેવું જ એક હજી બીજું ફંક્શન છે એ હું અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું, દેટ ઇઝ getch. હવે આ getch શું છે એ આપણે સીધું આઉટપુટ જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. પછી આપણે થિયરિટિકલી ડિસ્કસ કરીએ. વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, I am compiling the code. There are no errors. Then I am running the code. What happens? I have not pressed Alt F5. Directly the output of the desired program is displayed onto the screen. એટલે કે એક તમારું કી પ્રેસ કરવાનું કામ આ ફંક્શન ઓછું કરે છે. ફરીથી જોઈએ આપણે. કમ્પાઇલ કરીએ છીએ, રન કરીએ છીએ, અને સીધું જ આઉટપુટ જે છે એ તમારા સ્ક્રીન ઉપર થ્રો થઈ જશે. તો એ જે પોસિબલ છે એ પોસિબલ કેનાથી થયું, getch ફંક્શનથી થયું. ઇટ શુડ બી રિટર્ન એટ લાસ્ટ, એટલે કે આપણી જે ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ છે એની ઉપરની જે ફર્સ્ટ લાઈન હોય ત્યાં જ તમારે એ લખવાનું થશે. CLR જે છે એ તમારે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન પછી જ લખવાનું થશે. ક્લિયર? હવે આ જે પ્રોગ્રામ છે એ પરફેક્ટ પ્રોગ્રામ છે આપણા સ્ક્રીન ઉપર. તો તમારે એ જર્નલની અંદર લખવાનો થશે. પહેલાં ડેફિનેશન લખવાની થશે, રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ કેલ્ક્યુલેટ એરિયા ઓફ સર્કલ. પછી આ જે તમને લોજિકલ લાઇન ઓફ કોડ્સ દેખાય છે એ લખવાની થશે, અને પછી તમને જે આ સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ શો થાય છે 12.56 જે કંઈ છે એ લખવાનું થશે. અને આ ફોર્મેટ હવે પછીના દરેક પ્રોગ્રામની અંદર તમારે કોમન રાખવાનું થશે. એ હું દર વખતે હવે નહીં કહું. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હેવ ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ એવરીથિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. ક્લિયર? હવે આપણે અત્યારે હાલ પૂરતામાંથી એક્ઝિટ થઈ જાય.
આપણી થિયરીની અંદર ફરી પાછા પહોંચીએ. તો જે આપણે આજે ટોપિક્સ ડિસ્કસ કર્યા કોન્સ્ટન્ટ, એમાં ન્યુમેરિક કોન્સ્ટન્ટમાં ઇન્ટીજર જોયું, ફ્લોટ જોયું, રાઈટ. આ જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે, આ ફર્સ્ટ પોર્શન આપણે અત્યારે એક પ્રોગ્રામની અંદર લીધો. એના પછી સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ આપણે કેવી રીતના ડિફાઇનનો યુઝ કરી શકીએ એ પણ સેમ એક પ્રોગ્રામની અંદર જોયું. આ રૂલ્સ ડિસ્કસ આપણે કર્યા હતા કે ઓનલી અપર કેસ એન્ડ લોઅર કેસ લેટર્સ, ડિજિટ્સ એન્ડ અંડરસ્કોર કેન બી યુઝડ, એ જોયું. વેરિયેબલ નેમ ઓલવેઝ બિગિન્સ વિથ લેટર, એ પણ આપણે જોયું. ઓનલી 31st કેરેક્ટર આર સિગ્નિફિકન્ટ, એ પણ જોયું. કીવર્ડ્સ કેન નોટ બી યુઝ એઝ એ વેરિયેબલ નેમ, કેમ કે કીવર્ડ જે છે એ તમે લખશો એટલે વ્હાઇટ કલરમાં એ કીવર્ડ શો થશે. વેરિયેબલ નેમ આર કેસ સેન્સિટિવ, એટલે કે અપર કેસ લોઅર કેસ તમારે મેન્ટેન કરવાનું થશે અને સીની અંદર લોઅર કેસ લેટરમાં જ વેરિયેબલ નેમ લખવાના થશે. હવે આપણે યુઝ તો કરી દીધો, થિયરી હવે જોઈએ છીએ. દેટ ઇઝ વેરિયેબલ્સ મીન્સ કે આપણે જે હમણાં પ્રોગ્રામની અંદર ડિક્લેર કર્યા ને આર એ all that are called as variables. So now we are going to see about the theoretical portion of variables. So the definition of variable is what? The variable represents the quantities which change at the time. Each variable identified by a unique identifier in program called variable name. This is the definition of variable. Variable are used to store values which change continuously. So variable is a one type of storage which holds the user's inputted value. યુઝરની ઇનપુટેડ વેલ્યુને સ્ટોર કરવા માટે જે એક ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ તમે ક્રિએટ કરો છો એને વેરિયેબલ કહેવાય. ફરી પાછા આપણે લખેલા પ્રોગ્રામની અંદર જઈએ તો આની અંદર જે મેં આ આર લખેલો છે, આ એ છે, જેમાં આર મારો ઇનપુટ વેરિયેબલ છે, એ મારો આઉટપુટ વેરિયેબલ છે. એમાં આરની અંદર એ કેટલી વેલ્યુ હોલ્ડ કરે છે? 2, રાઈટ. સો આ આર એક ટાઈપનો સ્ટોરેજ થયો. એવી જ રીતે એ આર 2 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયા પછી, પાઈની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયા પછી જે કાંઈ આઉટપુટ છે એ એની અંદર સ્ટોર થાય છે. તો આ એ પણ એક ટાઈપનો સ્ટોરેજ થયો. સો વેરિયેબલ ઇઝ ઓલવેઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સ્ટોરેજ વિચ વેલ્યુઝ ગેટ ચેન્જ કન્ટિન્યુઅસલી. હવે એ સેટિસ્ફાઈ કરીએ. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યાં સુધી આપણું આઉટપુટ જે છે આ કોડનું 12.56 હતું, રાઈટ. Now what I am doing, I am changing just the inputted value. Input value હું ચેન્જ કરું છું, 2 માંથી 3 કરું. પ્રોગ્રામને હું કમ્પાઇલ અને રન કરું. See the output get change. જે 12.56 માંથી 28.26 જે છે એ થઈ ગયું. એટલે કે આપણે જે હમણાં થિયરીની અંદર ડિસ્કસ કર્યું, variable are used to store values which change continuously. That is satisfied. I hope all of you are getting what I am sharing with all of you. તમારા લોકો સાથે હું શું શેર કરું છું એ બધાને સમજાતું હશે. Let's continue with the discussion. Now these are the few rules for declaring the variables. જે આગળના જેવા જ સિમિલર ટાઈપના રૂલ્સ છે. વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા માટે અપર કેસ, લોઅર કેસ, લેટર્સ, ડિજિટ્સ એન્ડ અંડરસ્કોર કેન બી યુઝડ. વેરિયેબલ નેમ ઓલવેઝ બિગિન્સ વિથ લેટર, not with the numbers. Only 31st characters are only significant. Keywords cannot be used and variable names are case sensitive. એટલે કે આને જસ્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે શું કરશું? ફરી પાછા પ્રોગ્રામમાં જ જવું પડશે. પ્રોગ્રામમાં ગયા પછી આપણે અહીંયા એક વખત પ્રયત્ન કરીએ કે અહીંયા ઇન્ટીજર આર લખ્યું છે ને, ત્યાં આપણે ઇન્ટીજર 0 = 3 એવું કરીએ. એટલે કે વેરિયેબલ નેમ તરીકે હું એક નંબર લેવાનો ટ્રાય કરું છું. જેવું હું આને કમ્પાઇલ કરીશ તો એ સ્ક્રીન ઉપર આવો એરર મેસેજ જે છે એ ડિસ્પ્લે કરશે, અનડિફાઇન્ડ સિમ્બોલ આર. હા, એમાં અહીંયા પણ આપણે જે આર લખ્યા છે ત્યાં 0 કરી દઈએ.
સેમ વેરિયેબલ નેમ આપણે ત્યાં નીચે પણ લઈ લે. વોટ ઇટ ગિવ્સ ડિક્લેરેશન ટર્મિનેટેડ ઇનકરેક્ટલી, એટલે કે આ રીતની ડિક્લેરેશન પ્રોપર નથી, નંબર્સ અહીંયા યુઝ થશે નહીં. હવે અહીંયા આપણે સ્મોલ આર લીધો તો એની જગ્યાએ હું કેપિટલ આર લઉં, બંને જગ્યાએ ઇનપુટમાં અને પ્રોસેસ બંનેમાં. સેવ કરું, કમ્પાઇલ કરું, there are 0 errors. રન કરીએ, આઉટપુટ આવી જશે. એટલે કે સ્મોલ આર લેશો તો પણ ચાલશે, કેપિટલ આર લેશો તો પણ ચાલશે. એટલે આપણા લિસ્ટ ઓફ રૂલ્સ હતા જે એની અંદર કેપિટલ સ્મોલ જે ડિસ્કશન કર્યું, ઇવન ધેટ ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ ઓવર હિયર. નાવ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, અહીંયા હું કોઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સિમ્બોલ લઉં છું, લાઈક @ ધીસ ઇઝ @ અહીંયા હું એને રિપ્લેસ કરું છું @ થી. then I am saving the code, compiling the code. What it gives? So many errors, right? So symbols, special symbols are not allowed as a variable name. Clear? આ વસ્તુ આપણે જે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પ્રમાણે સેટિસ્ફાઈ કરી છે. Now let's go back to the theory. થિયરીમાં પાછા જાય. then there is a data type. ઓલરેડી આપણે આ પ્રોગ્રામની અંદર ડેટા ટાઈપ લીધેલી જ છે. મેં કીધું એ પ્રમાણે જ્યારે તમે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ લેવા માગતા હોય ત્યારે તમારે એને કીવર્ડ કયો આપવો પડશે? INT. જ્યારે તમારે ફ્લોટ ડેટા ટાઈપ લેવી હોય ત્યારે તમારે એને કઈ ડેટા ટાઈપ આપવી પડશે? ફ્લોટ. ડબલ માટે ડબલ પોતે જ કીવર્ડ છે, અને કેરેક્ટર માટે કીવર્ડ કયો છે? CHAR, જે આપણે આગળ જોઈએ છીએ. ફરી પાછા પ્રોગ્રામની અંદર જઈએ, આ કોડ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ, નવી ફાઇલ જે છે એ ઓપન કરીએ. હવે હું અહીંયા કમેન્ટ નથી લખતો, તમારે લખવાની થશે, ખાલી બોલું છું એની ઉપર ધ્યાન રાખો, એ તમારી કમેન્ટ અને ડેફિનેશન બંને થશે. Write a program to demonstrate all the types of data type. Again I am repeating the definition. Write a program to demonstrate all the types of data type. પ્રોગ્રામ આ રીતનો થશે. include stdio.h void main opening bracket closing bracket. Then here I am first demonstrating integer a equals to 2. એટલે અમે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ લીધી જેનો વેરિયેબલ a છે અને જેની વેલ્યુ 2 છે. સેકન્ડ I have taken float b equals to 3.14. Second variable is like this one. Character c equals to single inverted comma a. આપણે આગળ થિયરીમાં જોયું છે કે whenever you are writing characters it should be written in single inverted comma. એટલે આપણે અહીંયા કેરેક્ટર લીધું, એના પછી આપણે ડબલ લઈએ છીએ. ડબલ d equals to 1445. મોટો નંબર લઈએ 11,445. ધેન અહીંયા આપણે આપણું ફંક્શન લખવાનું ન ભૂલીએ, દેટ ઇઝ CLR. લેટ્સ સેવ ધ કોડ એઝ એ data.c. then printf double inverted comma percentage. Now what? અહીંયા આપણી ફરી પાછી થિયરી જે છે એ થિયરી સ્ટાર્ટ કરવી પડશે. તો ફરી પાછા આપણે થિયરીમાં જઈએ. ઇન થિયરી all these data types we have used, right? Integer પણ લીધું, float પણ લીધું, double પણ લીધું અને character પણ લીધું.
આપણા આ સોર્સ કોડની અંદર, પ્રોગ્રામની અંદર. નાવ વેનેવર યુ હેવ યુઝડ ઇન્ટીજર એઝ એ આઈડેન્ટિફાયર યુ હેવ ટુ ગો ફોર પર્સન્ટેજ ડી, એટલે કે ઇન્ટીજર હોય ત્યારે પ્રિન્ટએફમાં પર્સન્ટેજ ડી લખવું કમ્પલસરી છે. દેન કોમા અને એનો રિલેવન્ટ વેરિયેબલ એટલે કે આપણો એ. દેન સેકન્ડ ઇઝ પ્રિન્ટએફ percentage f, that is for float, કે આપણે આગલા એરિયા ઓફ સર્કલની અંદર પણ જોયું છે, percentage f, કોમા d. then printf percentage c, કોમા c, એટલે કે percentage c કયો આઈડેન્ટિફાયર થશે કેરેક્ટર માટેનો. આ પર્સન્ટેજ ફરીથી લઉં છું, percentage d ઇન્ટીજરનો આઈડેન્ટિફાયર છે, percentage f ફ્લોટનો આઈડેન્ટિફાયર છે, percentage c કેરેક્ટરનો આઈડેન્ટિફાયર છે. દેન printf percentage ld and d, that is the identifier of double. હવે આપણે આને ચેક કરીએ, સેવ કરીએ, કમ્પાઇલ. ફંક્શન લખવાનું ભૂલી ગયા, that is get ch મેન્શન કરી દઈએ. let's save the code, then again compile the code. there are 0 errors. run the code. see this type of output you will see. આ રેક્ટિફાઈ કરવું બહુ અઘરું છે. કેવી રીતે અઘરું છે તો આમાં કંઈ ખબર જ ન પડે, આપણને એમ લાગે કે 210.000 ને એ ને 0 ને એવું બધું લખેલું છે, રાઈટ. તો એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ, અહીંયા દરેક પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ પૂરું થતાં એક નવું લાઈન એડ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ /n. શું છે એ તમને ઓટોમેટિક ખબર પડી જશે. એ વેરિયેબલ એ પછી મેં /n એડ કર્યું. એવી જ રીતે વેરિયેબલ બી પછી /n હું યુઝ કરું છું, અને વેરિયેબલ સી પછી પણ હું /n યુઝ કરું છું. અને સેવ કરીએ, એક્ઝિક્યુટ કરીએ. શું થયું, દરેક વેરિયેબલનું જે આઉટપુટ હતું એ નવી લાઈનની અંદર ડિસ્પ્લે થયું. એટલે કે જુઓ 2 છે, એ 2 કયો પ્રિન્ટ થયો તો કે આ ઇન્ટીજરનો પ્રિન્ટ થયો. પછી નવી લાઈનમાં પ્રોગ્રામ ગયો, એમાં એણે બી પ્રિન્ટ કર્યો. બીની વેલ્યુ કેટલી છે 3.14, તો આ 3.14 તમે સેકન્ડ લાઈનમાં જોઈ શકો છો. એના પછી નવી લાઈનમાં ગયું, સી પ્રિન્ટ કર્યો. સીની વેલ્યુ કેટલી છે એ, તો એની વેલ્યુ સીની વેલ્યુ એ છે એટલે એ પ્રિન્ટ થયો. એના પછી ડી જે છે એ પ્રિન્ટ નથી થયો. દેટ મીન્સ કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ ઓવર હિયર. સો લેટ્સ ચેક. તો એના માટે એક ઓપ્શન અહીંયા આપણને હેલ્પ પણ આપેલું છે. જસ્ટ ગો ઇનટુ ધ હેલ્પ એન્ડ ટાઈપ યોર રિલેવન્ટ ટોપિક. લાઈક સપોઝ આઈ એમ ટાઈપિંગ અહીંયા હું ટાઈપ કરું છું, ઇન્ડેક્સની અંદર જઈ ડબલ, રાઈટ. તો ડબલ માટેની મને જે આખી થિયરી છે એ થિયરી અહીંયાથી જોવા મળશે. ડબલ માટેની ડેટા ટાઈપ જે છે એ અહીંયાથી હું ચેક કરી શકીશ. ડેટા ટાઈપ ઉપર ટિક કરું, this is the range of double. ડબલ માટે LD is not valid. LF, let's check. yes, this LF is valid. એમાં તમે જોઈ શકો છો 11,445.000, એટલે કે આપણી જે ડીની વેલ્યુ હતી એ ડીની વેલ્યુ અહીંયા પ્રિન્ટ થઈ ગઈ. LF is the valid keyword for displaying the value of D. So students, write down this code in your journals also. હું હવે છેલ્લે અહીંયા મેન્શન કરું છું, write a program to demonstrate
ડેટા ટાઈપ અથવા તો રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ વેરિયસ ડેટા ટાઈપ અને એને આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. ક્લિયર? So I hope all of you have a clear idea about how to declare the variables with relevant data type. અહીંયા મેં જે ડેટા ટાઈપ્સ અત્યારે લીધા છે એ બેઝિક ડેટા ટાઈપ છે, એટલે કે મેક્સિમમ યુઝ થતા ડેટા ટાઈપ્સ જે છે એ લીધેલા છે. અહીંયાથી અત્યારે હું એક્ઝિટ થઈશ. થિયરીમાં પાછા પહોંચીએ. થિયરીની અંદર જે ડેટા ટાઈપ્સ આપણે લીધી, કેરેક્ટર, ઇન્ટીજર, ફ્લોટ અને ડબલ, એની સાઇઝ અહીંયા મેન્શન કરેલી છે. જે સાઇઝ અને એનું ફર્ધર ડિસ્કશન જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર લિસનિંગ મી એન્ડ હેવ એ નાઇસ ડે.